सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। तेरे कवण कवण गुण कह कह गावा, तू साहिब गुणी निधाना। तुमरी महिमा बरन न साको, तू ठाकुर ऊच भगवाना। बहु गुण मेरे साहिब भाई, हाँ तिसकै बल जाऊं। ओह निर्गुण यारे पालदा भाई, दे निथावे थां। परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल शब्द सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जियां दे पावन चरनां विच सुभाएमान हो के दीन दुनिया दे मालक छेवें पातशाह देग तेग दे धनी मीरी पीरी दे मालक साहिब सतगुरु धन धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज जी का आगमन पुरब बड़ी शरधा भावना उत्साह ते प्रेम नाल मना रहे हो। आओ कुछ समय वास्ते गुरु साहिब जी दे जीवन उन्हां दे उपदेश सांझे करन दा यतन करिए। उस तो पहला जिन्ने भी आप जी सतगुरु जी दे प्यार विच जुड़ बैठे हो, एक बारी बेनती करन ते सारे आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह। सिख कौम दे महान विद्वान भाई साहब भाई गुरदास साहिब जी, जिन्हां ने महान सेवा गुरु घर दी कीती है, सतगुरु जी का पावन स्वरूप गुरु अर्जन साहिब जी ने भाई गुरदास साहिब जियां दे कोलों लिखवाया। प्रेम नाल भिजिया होया हिरदा जिथे उन्होंने सतगुरु जी की बाणी नूं अथाह प्यार किया और व्याख्या स्वरूप उन्हां दियां 12 कवित सवैये आपां पढ़दे सुणदे हां। गुरु प्यारिओ गुरु हरगोबिंद साहिब जी बारे एक पंक्ति लिखी है भाई गुरदास साहिब जी ने, जिन्हों आधार बना के अज दी आपां विचार सांझी करनी है। दल भंजन गुर सूरमा वड जोधा बहु पर उपकारी। एक दिन माता गंगा जी ने गुरु घर दियां दासियां सेवादारां नूं गुरु के महल बुलाया। जिन्ना भी गुरु घर दा कीमती समान सी उस नूं अज धुप लवाउण वास्ते विहड़े दे विच खिलारिया गया। बेशकीमती समान सी। जिस वेले शामां होईयां सारा समान इकट्ठा किया गया और जगह सिर संभाल दिता गया। सेवादार और दासियां अपने घरां नूं जा रही हैं। एक दासी दे कन दे विच आवाज पैंदी है। वो आवाज की है? वो है गुरु दी निंदा। गुर की निंदा सुने ना कान। वो दासी रुक गई।
आवाज कित्थों आ रही है? बीबी करमो, गुरु रामदास जी की वड्डी नौं प्रीति चंद की घर वाली, गुरु अर्जन साहब जी की भरजाई प्रीति चंद नूं कह रही है, बीबी करमो अपने पति नूं कह रही है कि तुसी पिता दे हुक्म दे लायक नहीं सी, इस करके गुरता गद्दी गुरु अर्जन नूं मिली आ। जे तुसी लायक होंदे गुरता गद्दी तां मिलनी सी। अज जिन्ना देखो कीमती समान जिहड़ा अज इन्हां ने धुप्पे पाया सी, ये सारा साडा सी। प्रिथी चंद अगे हसदा है, कहन लगा भागवाने रोसा क्यों करदी है, गिला क्यों करदी है, ये सारा साडा ही है। क्यों? कहन लगा इतिहास दे वचन हन, साडा है माल असां है लेना, इन्हां दे घर ना धी ना पुत्र ना साक ना सैन, इन्हां दे घर तो कुछ है ही नहीं, औलाद ही नहीं है। की होया कि मैं गुरु रामदास दे कोलों गुरता गद्दी प्राप्त नहीं कर सकिया, तू देखी थोड़े समय बाद तेरा पुत्र ही गुरता गद्दी दा मालिक बनेगा, मेहरबान बनेगा। दासी दे मन दे विच बड़ा गुस्सा आया ते जाके माता गंगा जी नूं कहन लगी कि इस तरह की गल है, शरीका दे लोग इस तरह की गल कर रहे हैं, तुसी अपने वास्ते नहीं, हुण तां एक संगत दा बेनती है, संगत का फैसला है, हुण तुसी साडे वास्ते गुरु अर्जन साहब जी दे महाराज दे चरनां च अरदास करो कि सतगुरु तुहाडे घर की नहीं है, साचे साहिबा क्या नहीं करते। गुरु अर्जन साहब जी माता गंगा जी की शादी नूं 14 साल हो चुके सन। अज गुरु अर्जन साहब जी आए, माता गंगा जी ने समा देखदे हैं बड़ी निमरता दे नाल पातशाह जी नूं बेनती की, सतगुरु जी हुण साडा मसला नहीं है, हुण मसला संगत दा है, हुण संगत बेनती करदी है। ते गुरु साहब महाराज कहन लगे, भाई परमात्मा किरपा करेगा, जाओ जे तुहाडे मन की भावना ते बाबा बुढ़ा साहब कोल जाके अरदास कराओ। बीड़ बुढ़ा बाबा बुढ़ा जी पहुंचते हैं, माता गंगा जी। हुण देखो इतिहास, अरदास की अरदास की कि तुहाडे घर जोधा पुत पैदा होएगा, जोधा। कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं सी बाबा बुढ़ा साहब जी। वखरी गल है कि साडा इतिहास जां साडे इतिहास नूं पेश करन दी जिहड़ी वियोंतबंदी जिहड़ी अज कीती जा रही है, बाबा बुढ़ा नूं सिर्फ पुत्तर वंडण वाला बना दिता गया। बाबा बुढ़ा साहब जी शस्त्रधारी सन, एवं नहीं कहा सी गुरु साहब ने कि इहनूं 2 तलवारां धारण कराउणियां हन। गुरु अर्जन साहब जी भी शस्त्र विद्या दे विच निपुण सन, बाबा बुढ़ा साहब जी भी शस्त्र विद्या विच निपुण सन। तुहाडे घर जोधा पैदा होएगा, पता है कि आउण वाला जिहड़ा समा है वो किस तरह का है। बड़ी चावां दे नाल खुशी दे नाल आए। एक समा ऐसा जिदन अज दे दिन 1595 विच गुरु की वडाली विखे, क्योंकि प्रिथी चंद कोई भी कारा कर सकता सी, कीते भी सन उसने कारे। गुरु की वडाली विखे अज दे दिन गुरु साहब जी का प्रकाश होया, गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज का। सतगुरु कहते गुज्जी छन्नी नाही बात, गुरु नानक तुठा कीनी दात। ये परमात्मा दे हुणे आप जी शब्द सरवण कर रहे सी। जम्मिया पूत, लोकी बधाइयां दे रहे हैं, कहते हाँ मेरा पुत्र तो है भगत गोबिंद का। असी भी अरदास करिए, सतगुरु महाराज तू पुत्र तो देगा पर तेरा सिख होवे, तेरी सिक्खी मेरे घर दे विच रवे, वो गुरसिख भी होवे। पुत्र तो मंगते, पुत्र तो परमात्मा दिंदा है, औलाद तो दिंदा है, पर नाल गुरु साहब कहते जम्मिया पूत भगत गोबिंद। एक तो होंदा ना अग दे उपर पानी पा दिओ अग बुझ जाती है, तुसीं सियाणे बैठे हो, चूने दे उपर अग पानी पा दिओ ते अग लग जाती है।
ਚੂਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਪਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੂਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਂਬੜੇ ਮੱਚ ਗਏ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਫੇਰ ਵੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏ? 4 ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਦਾਈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਦਾਈ ਫੱਤੋ, ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਥਣਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਹਿਰ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਤੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਝੁਗਾ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਚੜ ਜਾਏਗੀ, ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਮੰਦਾ ਚਿਤਵਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਨਹੀਂ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਉਲਟਾ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਦਾਈ ਮਰ ਗਈ। ਪਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੱਸ ਗਈ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਕਾਰਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੁਪੇਰਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੱਪ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਲੜ ਜਾਏਗਾ, ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਏ। ਸੁਪੇਰਾ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ। ਖੜਾਵਾ ਸੀ ਉਹ, ਕਿ ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਦੇ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਹੀਂ ਲੈ ਗਿਆ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਦਹੀਂ, ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੰਦਾ ਚਿਤਵੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਸੂਲ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਪ ਨਾ ਲਾਗੇ ਤਿਲਕਾ ਮੂਲ, ਦੁਸ਼ਟ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮੁਆ ਹੋਏ ਕੈ ਸੂਲ। ਇਹ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਪੈਂਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੇਚਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਲੱਛਣ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਏ, ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਏ। ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਰਖਵਾਲਾ ਹੋਆ, ਧਾਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਹੱਥ ਦੇ ਰਾਖਿਆ, ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨਵਾਂ ਨਰੋਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਚੇਚਕ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੀਤਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਦਾਂ ਕਰੋ, ਇਹ ਸੀਤਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਿਮਾਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਜਾ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। 2 ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੀਤਲਾ ਠਾਕ ਰਹਾਈ, ਇੱਕ ਸੀਤਲਾ ਤੇ ਰਾਖਿਆ ਬਿਹਾਰੀ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕਰੇਗਾ। ਇੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜਿਸਕੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਦੁੱਖ ਕੈਸਾ ਪਾਵੇ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਉਮਰ ਸਿਰਫ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਇਧਰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਲੀ ਖਾਨ ਪਠਾਨ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਥੜਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਕਾਲ ਬੰਗੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸੀ ਰਾਜ ਨਾ ਹੱਥ ਲਗਾਇਓ, ਬੁੱਢੇ ਔਰ ਗਰਦਾਸ ਬਣਾਇਓ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਨਿਰਵੈਰ ਹੋਏਗਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਐਲਾਨ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸ਼ਸਤਰ, ਘੋੜੇ, ਹਾਥੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤੇ
गुरु कीਆਂ संगतां सिख जिहड़े सन उन्हां दे अंदर रोस भी सी, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸ਼ਸਤਰ ਸਿੱਖ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸਜਾਏ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਚੋਲੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਖਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਕਿਲੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਪਹਿਲੀਆਂ 4 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਹਨ, 4ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਸੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਦੂਸਰੀ ਜੰਗ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਦੀ, ਤੀਸਰੀ ਜੰਗ ਮਹਿਰਾਜ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਰ ਮਹਿਰਾਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਸ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹ 4 ਜੰਗਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲੜੀਆਂ ਤੇ 4ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਲੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਵਧੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਪਰ ਇਹ ਗੁੜਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈਂਦਾ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟੱਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟੱਕਰ ਲੈ ਲਿਆ? ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਨ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਹਿਰੌਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਤਬ ਮਨਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਮਹਿਰੌਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਉੱਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ 46 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਅਜੇ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 700 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। 700 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ? ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦੇ ਸੀ? ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ। ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧੀ, ਤਾਕਤ ਵਧੀ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਘਬਰਾਈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਜਿੱਦਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਿਨੇ ਤਾਂ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਿਆਣੇ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਈ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੇ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਕਿ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿੰਨੇ ਰਾਜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਸੀਲਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕਢਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਪਸ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੁਡਾਵਾਂਗੇ। ਰਾਜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀ? ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ, ਇੱਧਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰਾਜੇ, ਉਹੀ ਰਾਜੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਖੜੇ ਸਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅਕਿਰਤਕਣ ਲੋਕ ਸਨ, ਅਕਿਰਤਕਣ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਖੜੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ ਵੱਡ ਜੋਧਾ, ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਯੋਧਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਹੁ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ, ਗੁਰੂ ਕਿੰਨਾ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਹੈ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਗਰੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਤੰਬੂ ਲੱਗੇ ਸੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ
ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੱਖ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਭਾਈ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਬਿਸਰੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ। ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਂਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਜ ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ 6ਵਾਂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਆਗਰੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ। ਘਾਹ ਕੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਘਾਹ ਵੀ ਵਿਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਘਾਹ ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਹੈ ਘਾਹ ਮੰਡੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਘਾਹ ਵੇਚ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਦਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਗਰੀਬ ਸੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਭੱਜ ਕੇ ਘਰ ਗਿਆ, 1 ਟਕਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਘਾਹ ਦੀ ਪੰਡ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘੋੜੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਹੁਣ ਕਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਕਦੇ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਰੋਕਿਆ ਸੀ। ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦੇਖੇ ਆਪਣੇ, ਪਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਤੇਰੇ ਗਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਦੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਇਦਾਂ ਜਾਏਗਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਪਸੀਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇਗਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ, ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਦਰ ਭੇਜ ਦੇ। ਕੌਣ ਹੈ? ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾ। ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੰਡ ਰੱਖੀ, ਟਕਾ ਰੱਖਿਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘੋੜੇ ਵਾਸਤੇ ਘਾਹ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, 1 ਟਕਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਲੈ ਲਾ, ਜਿੰਨਾ ਧਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਘਾਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਹਾਂ ਚੱਲ ਤੂੰ ਘਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਲੈ ਲਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀਮਤ ਪਾਈ ਹੈ ਘਾਹ ਦੀ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਘਾਹ ਵੇਚਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਘਾਹ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਘਾਹ ਤਾਂ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਘਾਹ ਦੀ ਪੰਡ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਈ ਤੇ ਟਕਾ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਹਰ ਮੇਰੇ ਸਿਪਾਹੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੇ ਭੇਟਾ ਰੱਖੀ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਭੇਟਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਵਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਵਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਸਿੱਖ ਵਿਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਵਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਪੰਡ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਈ, ਟਕਾ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਜਹਾਂਗੀਰ। ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਆ। ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਕੰਠ ਲਾਏ ਅਬ ਗੁਣ ਸਭ ਮੇਟੇ, ਦਿਆਲ ਪੁਰਖ ਬਖਸ਼ੰਦ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੇਫਿਕਰ ਰਹਿ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿੰਨਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਘਰ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀ, ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨੂੰ ਖੰਘ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਖੰਘ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਪੈਦਲ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਖੰਘ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਦੂਰ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਖੰਘਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਤੇ ਸਿੰਘ ਉੱਠੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਧਰ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਆ ਰਹੀ, ਖੰਘ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਅਦਰਕ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਹਿਦ ਪਾ ਦਈਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਖੰਘ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਫਿਰ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ ਸੀ ਭਾਈ ਕੱਟੂ ਸ਼ਾਹ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਹਿਦ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ,
ਇਹ ਸੁੱਚਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਸਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਭੇਟਾ ਰੱਖੀਆਂ, ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਭੇਟਾ ਦਿੱਤੀ, ਫਲਾਣੇ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕੱਟੂ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਭਾਈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਹਿਦ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਦ ਕਦੇ ਖਾਧਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਖਾ ਭਾਈ, ਕੱਪੜਾ ਖੋਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੋਲਿਆ ਕੱਪੜਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਹਿਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਮਾਂ ਉਦੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦਾ ਨਾ, ਮਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ। ਮਾਤਾ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੇ ਪੁੱਤ ਖਾਏ, ਮਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੇ ਪੁੱਤ ਖਾਏ, ਮੀਨੇ ਪ੍ਰੀਤ ਭਈ ਜਲ ਨਾਏ। ਮੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰੀਤ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਮੁਖ ਪਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਦਿੱਤੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਸ਼ਾਕੇ ਲੈ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੰਗਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਮਝੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਛਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰੀਤ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਮੁਖ ਪਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੈ, ਦਲ ਪੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ, ਬੜ ਜੋਧਾ ਬਹੁ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿੰਡ ਬੁਤਾਲਾ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਸਖੀ ਸਰਵਰਾਂ ਦਾ, ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਸਖੀ ਸਰਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੱਚੀ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਈ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਅਟੱਲ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਿਪਰੀਤ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਝਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਬਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ ਹਾਂ, ਨਮਸਕਾਰ ਤਿਸ ਹੀ ਕੋ ਹਮਾਰੀ ਸਕਲ ਪ੍ਰਜਾ ਜਿਨ ਆਪ ਸਵਾਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਝਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਬੀਬੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਬੀਬੀ ਸੰਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਕਰਦੀ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਇਕੱਠਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੇ, ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ, ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਸਨ ਤੇ ਟੋਲਾ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭੱਜ ਕੇ ਆਇਆ ਘਰ, ਮਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਤੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਮਾਂ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਜ ਮਾਵਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਭਟਕਣ, ਜੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਸਮਝਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਸਨਮਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੱਲ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਚੱਲੀਏ। ਮਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬੇਟਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਪੈਦਲ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ,
मैं तेरा शुक्र किया, मेरा पति चढ़ाई कर गया फिर भी मैं शुक्र किया, पर हुण मेरी कहानी नहीं मेरे पुत्र की कहानी है, हुण लाज तू रखनी है। तो गुरु हरगोबिंद साहब महाराज कृपा कर, तू इनू खुद दर्शन दे आके। ते मां फिर समझाउंदी है, कहन लगी एक गल दसा कि जे गुरु नू याद करिए ना गुरु आपे आ जाता है। अच्छा, तो मां हुण मैं रोज याद करांगा गुरु हरगोबिंद साहब जी, गुरु हरगोबिंद साहब जी दर्शन दिओ। बच्चा सी, कोरी सलेट सी अंदरों, ते भज के फिर वापस आया। मां फिर जे गुरु साहब आ गए भेटा की करनी है? ते उन्हें एक गुड़ की पेसी ते एक पैसा, कहन लगी बेटा लै ला। उन्हें गल दे विच हजूरिया पाया सी, परना पाया सी, ते उस कोने दे नाल पल्ले दे नाल उन्हें बन लिया। ते घुमदा गली गली घुमदा, खेतों में चले जाता, रस्ते ते खड़ जाता, रोज चल के खड़ जाता, रोज अरदासां करदा। लोगों ने नाम है पल्ला पा दिता। तुसीं अज भी जाओ पिंड बुताला, बाबा बकाले दे नाल ही है। गुरुद्वारा साहब का नाम भी है गुरुद्वारा साहिब बाबा पल्ला जी, गुरुद्वारा बाबा पल्ला जी। तो लोग छेड़न लग गए, पल्ला आ गया, पल्ला आ गया, वह नाम है भाई पल्ला पै गया। एक दिन फिर गुरु साहब ने कृपा की, आप गए गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज, ते उस सड़क के किनारे ते खड़ा सी। ते गुरु साहब महाराज उहदे कोल जाके खड़े हो गए। उन्हें दर्शन नहीं किए कदे गुरु साहब दे। ते गुरु साहब ने जाके पूछा, बेटा कुछ खाण वास्ते है? कहने लगा तेरे वास्ते नहीं, मेरे गुरु वास्ते है। कहने लगे बेटा सिर तां चुक, मैं ही हाँ जिहनूं तू याद करदा है। खड़ा होया, मत्था टेकिया, जो भेटा सी उहदे कोल गुड़ दी पेसी ते पैसा गुरु साहब दे चरनां विच रखिया। कहंदे इत्थों वापस भेज देगा, घर भी लैके जाएगा? कहने लगा सतगुरु जी चलो घर। रौला पा दिता पिंड दे विच, गुरु साहब आ गए। लोग भी हैरान होए कि अज एक गरीब दे उपर गुरु है ही गरीब नवाज। गुरु करदा ही गरीबां ते किरपा, जिहदे अंदर निमरता है। आ बरसात पैंदी है ना, टोयां दे उपर पैंदी है ते टिब्बियां दे उपर पैंदी है। टिब्बियां ते पानी खड़दा नहीं, टोयां दे विच खड़दा है। रब उत्थे ही नाम उत्थे ही टिकेगा जिथे टोया होएगा, जिथे गरीबी होएगी, अंदरली गरीबी। बाहरली अमीरी गरीबी की गल नहीं है, जिथे अंदर गरीबी होएगी। ते गुरु साहब ने कृपा की, घर चले गए। कह लगे बीबी शांति ने आख्या बेटा भुख लगी है। उन्हें सारे भांडे इकट्ठे किए, दो दाल चावल जो उस वेले खिचड़ी बना के गुरु साहब जी नूं छकाई। गल पंजन गुर सूरमा वढ जोधा बहु, परोपकारी समय की समाप्ति है। आओ आपां एक बारी रसना पवित्र करके गुरु उस्तत कर सकीए। ऐसे गुर को बल बल जाइए, आप मुकत मोह तारे। ऐसे गुर को धन गुरु हर गोबिंद साहिब, धन गुरु हर गोबिंद साहिब। से गुर को बल बल जाइए, आप मुकत मोह तारे। ऐसे गुर को बल बल जाइए। इन्नियां बेनतियां प्रवान करनियां होइयां, अनगिनत भुलां नूं बख्शदियां होइयां बुलाओ फतेह। सारे आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।